Okay, children, now open your eyes and put your hands on your eyes like this for 5 minutes, for few seconds. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, all of you. Okay, today is Thursday. Okay, welcome to all of you. BLP 25th online class. Okay, today is Thursday, so we learn in this class this topic. Okay, before going that, we Tell a story, sir. yes, I tell you a story. You listen carefully. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, now all are muted. Nivas, Sir. you have mic option, yes? Yes, sir. Okay, right. If any problem, you say me. No, sir. Any problems. Okay. Okay, children, listen story. In New York, there were uh, Joe and Bill. Joe and Bill were close friends, but they were very poor. They did odd deeds to earn money. They swept and cleaned the streets for their living. Once cold morning, Joe was wandering along the streets of New York. He found an apple. He picked up the apple from the ground. He asked his friend Bill, "What did you find today for our night food?" I got nothing today, replied Bill in anguish. Joe gave his apple to Bill and said, Bill, you eat this apple, bit a small piece of the apple. Joe said, no, bite off more, eat more. I am strong, I can bear hunger. You are weak, you cannot bear hunger. By these words of Joe, Bill was satisfied and he remained a good friend of Joe forever. Thereafter, they remained good friends.
Understand, children? Yes, sir. Say in your words. Sir, I'm telling Telugu. Yes. అంటే జోస్ ఇంకా అతని ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కదా సార్. Bill. ఇల్లు Bill. ఇల్లు అంటే వాళ్ళు ఒకరోజు పొద్దున కూల్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకు యాపిల్ పండు దొరికింది. దాంట్లో ఇద్దరిలో ఒక అతను ఇది నువ్వు తీసుకో కొంచెం అని అంటాడు. కానీ ఇతను నేను ఎక్కువగా తింటాను, నాకు ఇది ఒకటి సరిపోదు అని అంటాడు. నేను చాలా బలవంతుణ్ణి అని అంటాడు. నువ్వేమో బలహీనుడివి, నువ్వు చాలా అనారోగ్యంగా ఉంటావు, నువ్వే తిను అని అంటాడు ఇతను. ఇది నాకు అంటే మనకి మనం బలంగా ఉన్నా కానీ ఎదుటి వాళ్ళు నీరసంగా ఉంటే మనం మనకి వచ్చేదాన్ని కాకుండా ఇతరులకు సాయం చేయడమే బెస్ట్. Okay, right. Okay, so this is today's story. So you can anyone replay? ఇంకెవరైనా any more? Can I say again the story? Okay, sir. Okay, right. In New York, there were Joe and Bill. Joe and Bill were close friends, but they were very poor. They did odd deeds to earn money. They swept and cleaned the streets for their living. One cold morning, Joe was wandering along the streets of New York. He found an apple. He picked up the apple from the ground. He asked his friend Bill, "What did you found today for our night food?" "I got nothing today," replied Bill in anguish. Joe gave his apple to Bill and said, "Bill, you eat this apple. Eat a small piece of the apple." Joe said, "No, bite of more, eat more. I am strong. I can bear hunger. You are weak. You cannot bear hunger." But these words of Joe, Bill was satisfied and he remained a good friend of Joe forever. Thereafter, they remained good friends. Okay. Okay, Can sir. I say in Telugu? Okay, sir. In New York, there were Joe and Bill. New York లో జో అండ్ బిల్ అనే ఇద్దరు ఉండేవారు. జో అండ్ బిల్ వేర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. సో వారిద్దరు కూడా చాలా స్నేహితులు, మంచి స్నేహితులు అన్నట్టు, చాలా బాగా ఉండేటువంటి మిత్రులు. బట్ దే వేర్ వెరీ పూర్, కానీ వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు. ఎస్, దే డిడ్ ఓడ్ డీడ్స్ టు ఎర్న్ మనీ. వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించడానికి చాలా రకాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నం అనేది, రకరకాల పనులు అనేది వాళ్ళు చేస్తుండేవారు. దే స్వెప్ట్ అండ్ క్లీన్డ్ ద స్ట్రీట్స్ ఫర్ దేర్ లివింగ్. వారు జీవించడానికి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రీట్స్, వీధులను వాళ్ళు ఊడ్చడము, శుభ్రం చేయడం చేస్తుండేవారు. వన్స్ కోల్డ్ మార్నింగ్, ఒక చల్లని ఉదయం కాలంలో, జో వాజ్ వాండరింగ్ అలాంగ్ ద స్ట్రీట్ ఆఫ్ న్యూయార్క్.
జో అనే వ్యక్తి న్యూయార్క్ స్ట్రీట్స్ వెంట నడుస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు he found an apple and apple అతడు ఒక యాపిల్ దొరికింది అతనికి. he picked up the apple from the ground. ఆ గ్రౌండ్ కింద ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ భూమిలో నుంచి కింద పడ్డటువంటి ఒక యాపిల్ ని అతడు తను తీసుకున్నాడు. తీసుకొని ఈ ఆస్క్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్ బిల్, అతని యొక్క ఫ్రెండ్ ని బిల్ ని అడిగిండు ఏమనంటే, వాట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ టుడే ఫర్ అవర్ నైట్ ఫుడ్, మన యొక్క రాత్రి భోజనానికి నీకు ఏం దొరికింది ఈ రోజు అని అడిగాడు. అడిగితే ఐ గాట్ నథింగ్ టుడే రిప్లైడ్ బిల్ ఇన్ యాంగ్విష్, ఈరోజు నాకు ఏం దొరకలేదని చాలా ఆవేదనతోటి బాధతోటి బిల్ చెప్పిండు అన్నట్టు. చెప్తే జో గేవ్ హిస్ యాపిల్ టు బిల్ అండ్ సెడ్, జో తన దగ్గర ఉన్నటువంటి యాపిల్ ని బిల్ కి ఇచ్చిండు. ఇచ్చి ఏం చెప్తున్నాడంటే, బిల్ యు ఈట్ దిస్ యాపిల్, బిల్ నువ్వు ఈ యాపిల్ ని తిను అని జో చెప్పిండు అన్నట్టు. అప్పుడు బిట్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ద యాపిల్, సో యాపిల్ లో కొంచెం చిన్న ముక్క అతను కొరుక్కొని తీసుకొని అతడు ఇచ్చిండు. ఇస్తే జో సెడ్, తీసుకొని జో సెడ్ చెప్పి ఏం చెప్పిండంటే, నో బైట్ ఆఫ్ మోర్, ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకో, ఈట్ మోర్, ఇంకా ఎక్కువ తినని చెప్పిండు. చెప్తే ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్, నేను చాలా బలంగా ఉన్నాను, ఐ కెన్ బియర్ హంగర్, నేను ఈ ఆకలిని తీసుకోగలను, యు ఆర్ వీక్, నువ్వు చాలా బలహీనంగా ఉన్నావు కాబట్టి, యు కెన్ నాట్ బియర్ హంగర్, నువ్వు ఆకలిని తట్టుకోలేవు కాబట్టి నువ్వు తిను అని చెప్పేసి అతను చెప్పిండు. చెప్తే అప్పుడు బై దీస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ జో, జో చెప్పిన ఈ మాటలకు బిల్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ హీ రిమైన్డ్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ జో ఫర్ ఎవర్. సో ఈ దీంతో చాలా సంతృప్తి చెందిండు బిల్. సంతృప్తి చెంది అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆ తర్వాత మొత్తం ఎప్పటికి కూడా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ గా తను ఉన్నాడు జోకి. దెర్ ఆఫ్టర్ దే రిమైన్డ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, అప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, మన ఫ్రెండ్స్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు ఏమన్నా బాధలో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయాలి. సో హెల్ప్ చేస్తేనే మనము ట్రూ ఫ్రెండ్స్, నిజమైన ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళు సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళతో ఉండి, బాధలో ఉన్నప్పుడు వదిలేస్తే వీఆర్ నాట్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, మనం గుడ్ ఫ్రెండ్ గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఫ్రెండ్స్ కి మనము హెల్ప్ చేయాలి. వాళ్ళు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేయాలి. సో అట్లా చేస్తేనే మనము నిజమైన ఫ్రెండ్స్ గా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మన యొక్క ఈరోజు స్టోరీ. సో ఇప్పుడు మనము మన టాపిక్ లోకి వెళ్దాము. ఓకే నివాస్, sound screen is okay? Yes, sir. Screen is visible, sound is visible, sir. Okay, right. Sir, screen is visible, sir. Okay. Okay, right. Today's topic is parts of body. Okay. Sir. You can see on the screen. Yes, sir. Here is
a image of a boy. So Yes, sir. we learn body parts with this. Okay, you can see here mainly body divided into three types. So that is head and trunk and మనకి ట్రంక్ ఉండేది కదా సార్. trunk means here. Trunk అంటే మొండెం అన్నట్టు. ఎస్ సార్. తల మొండెము కాళ్ళు. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ కింది ఇక్కడ నుంచి మనకు లెగ్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో బాడీ మెయిన్ గా హెడ్, తర్వాత ఇక్కడ హెడ్ నుంచి ఇక్కడ మనకు నడుము వరకు ట్రంక్ అంటే మొండెము. సో దాని కింది మొత్తం కాళ్ళు. సో ఇట్లా మనకు త్రీ పార్ట్స్ అనేవి మనకు ప్రధానంగా మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇన్ త్రీ పార్ట్స్. సో ఇన్ హెడ్ యూ కెన్ సీ హియర్. So this is okay. So this is head. Yes, sir. In head, Head. these are hairs. These are hairs, and Yes, sir. this forehead. Yes, This sir. forehead, and these are eyes. These are Yes, sir. These are eyes. eyes, and this is ear. Sir. This face, all these face, and okay, and this is neck. Yes, sir. Neck. These are lips. This is nose. This is chin. Chin. Okay. In head you can see here so this is eye, you know, we know. So this is eyebrow. So eyebrow is single, so we have two eyes. So when we talk about both two eyebrows, so we use plural, eyebrows. So when we add suffix to eyebrow, s, eyebrows plural. So eyebrow. So this is eyebrow, and this is eyelid. So eyebrow means here. This is eyebrow. Eyelid means kanu reppa antam kada. So adi, that is eyelid. సో కంటి పైన ఉండేటువంటి హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంట్రుకలు. సో వాటిని మనము ఐ ల్యాషెస్ అంటాం. కంటి ఉండే ఎంట్రుకలను ఐ ల్యాషెస్ అని మనము చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు చీక్ అంటే ఏంటిది? బుగ్గలు. ఎస్, చెంపలు. చీక్ అంటే మనకు చెంపలు. సో తర్వాత ఇంకా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? ముక్కు. నోస్. ఏంటిది? నోస్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు నోస్ కి కింద మనకు హోల్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటామంటే నోస్ట్రిల్ అంటాం. సో ముక్కుకుండే రంధ్రాన్ని ఏమంటాం మనము? నోస్ట్రిల్ అంటాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఏంటి మనకు? లిప్స్. yes, we have two lips. We have two, upper lip, down yes, lip, sir. down lip. So you can see this is chin. గదవా. chin అంటే గదవా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇది ఇయర్ అంటే చెవి. సో దీస్ హెయిర్ అంటే మనకు వెంట్రుకలు కదా, సో అవి హెయిర్. సో ఇక్కడ మనము హెడ్ లో చూసినాము, హెడ్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్డ్ గా యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. ఇక్కడ ఐబ్రో, ఐలిడ్, తర్వాత ఐ ల్యాషెస్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ నోస్. దిస్ ఈజ్ నోస్. సో దీస్ ఆర్ లిప్స్. సో ఆల్ దీస్. సో దిస్ ఈజ్ మౌత్.
So these two lips, so total this mouth, and you can see, okay, before going that, you can see here, you can see here, so these are teeth. Mouth. Teeth. These are these are Teeth. these are Teeth, sir. Pallu. yes, pallu. So these are Lips. Upper lipper, down lipper. yes, upper and down lipper, and this is Tongue. uh, Tongue. 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 So tongue means this. Naluka. Yes, nalka. So here you can see here everyone has here. So that this is called tonsil. Tonsil means కొండ నాలుక అంటాం కదా మనం. సో దట్ కొండ నాలుక అని చెప్తాం కదా. సో అదే అన్నట్టు టాన్సిల్ అంటే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇంకా. సో ఆల్రెడీ లిప్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ లిప్స్, దిస్ నోస్ ఆల్రెడీ we have known. So teeth. So teeth. How many teeth we have? 32, sir. Yes, elders have 32, and children have 20 teeth only. 20 teeth only. Okay. Before going that, you can see here shoulder. So this is shoulder, and this is chest, Chest. and this is yes, this is nipple, and this is arm, Arm. and Navel. these are fingers. Fingers. This navel. This is stomach, Stomach. and this is abdomen. Abdomen means పొత్తి కడుపు. పొత్తి కడుపుని మనము abdomen అని చెప్తాము. And this is hand. Okay. Okay, sir. And also you can see here, this is thigh. Thigh means toda. Yes, sir. This is knee. Knee means మోకాలు. Yes, sir. Okay, this is shin. Shin అంటే మనకు ఈ ముందు భాగం ఉంటది కదా ఇక్కడ. సో ఇది షిన్. సో వెనక భాగాన్ని కాఫ్ అంటాం. కాఫ్ మీన్స్ మనం పిక్క అంటాం కదా, పిక్క. మెత్తగా సో దాన్ని భాగము బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాం, దాన్ని మనం పిక్క అని చెప్తాము. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ యాంకిల్. యాంకిల్ అంటే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే చీల మండలం అని చెప్తాం తెలుగులో. అండ్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ టోస్. టోస్ అంటే కాలి వేళ్ళను మనం టోస్ అంటాము. సో చేతి వేళ్ళను మనం ఫింగర్స్ అంటాము. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫుట్. ఫుట్ మీన్స్ పాదం, ఇన్ తెలుగు పాదం. సో దిస్ ఈజ్ హీల్. హీల్ అంటే మనకు మడమ అంటాం కదా, సో దాన్ని హీల్ అని చెప్తాము. సో యూ కెన్ సీ డీటెయిల్డ్ ఆర్మ్. ఇక్కడ చూడ, యూ కెన్ సీ హియర్ upper limb. These all upper limb. So this is upper arm. అంటే ఇక్కడ పైన ఎల్బో నుంచి పైకి ఉండేది. సో దిస్ ఈజ్ ఎల్బో. ఎల్బో మీన్స్ మోచేతి. ఇగో ఇది మోచేతి. ఫోర్ ఆర్మ్ అంటే ఇక్కడ ఎల్బో నుంచి ముందుకు ఉండేది ఫోర్ ఆర్మ్. తర్వాత యూ కెన్ సీ హియర్లీ దిస్ ఈజ్ రిస్ట్. రిస్ట్ అంటే మణికట్టు. సో మనం రిస్ట్ వాచ్ అని చెప్తాం. రిస్ట్ వాచ్ అంటే ఈ చేతి గడియారం. సో ఇక్కడ మణికట్టు దగ్గర పెడతాం మనం. ఇవి
ఇక్కడ మనం పెట్టుకుంటాం, దాన్ని రెస్ట్ అంటాం. యు కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ పామ్. ఇక్కడ ఈ లోపట ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే పామ్. దాని తెలుగులో మనము అరచేతి అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు, దీన్ని మనము ఈ యొక్క దీన్ని తంబ్ అంటాం, బొటన వేలు. దీన్ని ఏమని చెప్తాం మనము? బొటన వేలుని తంబ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని మనం నెయిల్స్ అంటాం. వీటిని చేతికి ఉండేటువంటి గోర్లను ఏమంటామంటే నెయిల్స్, అంటే గోర్లు. సో తర్వాత ఇంకా వీటిని ఫింగర్స్ అంటాం, మనకు తెలుసు ఫింగర్స్. తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్. అంటే చూపుడు వేలు. దిస్ ఈజ్ మిడిల్ ఫింగర్ అంటే మధ్య వేలు. దిస్ ఈజ్ రింగ్ ఫింగర్ అంటే ఉంగరపు వేలు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లిటిల్ ఫింగర్ అంటే మనకు చిటికన వేలు. ఓకే, ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి ఉంది. సో ఇది చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ ఇయర్ లో కూడా మనకు 2 పార్ట్స్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు అరికల్ అనే చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ భాగాన్ని మనము అరికిల్ అని, పై భాగాన్ని, చెవు పై భాగాన్ని అరికిల్ అంటాము. సో కింది భాగాన్ని ఇయర్ లోబ్ అంటాము. సో దీన్ని మనము ఇక్కడ ఉండేటువంటి చెవు కింది భాగాన్ని ఇయర్ లోబ్ అంటాము. సో ఇది 2 పార్ట్స్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా చూడొచ్చు, మనకు బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో గివెన్ back side of body of picture given here. So already we know this is ear, head and neck, shoulder, elbow, hand, waist. So one more thing you can observe, waist means nadumu. Nadumuni manam emantamu? Waist antamu. Right. So and one more you can see here, these are lower limb. You can see thigh, already we know thigh, knee, calf, shin, ankle and heel. You can see here heel, foot, shin, calf. Okay, next these are toes and toes nails. These are toes nails అంటే కాలి గోర్లను toes nails అని చెప్తాము. సో and last finally you can see this is సోల్ మీన్స్ అరికాలు ఉంటది కదా మనకు. అరచేతినేమో పామ్ అంటాము. సో ఇది అరచేతిని. సో అరికాలనేమో మనము సోల్ అంటాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్. ఐ థింక్ ఆల్ పార్ట్స్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ lesson. Okay children, you learn all these body parts. So these are very very important because of we have body parts, so we know about their names in English. Okay, this is today's lesson. If you have any doubts, raise your hands. I will give you mic option to ask. Okay. సార్ బాడీ పార్ట్స్ గురించి హోంవర్క్ పెడతారా సార్? Okay, I will send. Okay. Anyone have doubts? Any doubts? You raise your hands. Okay, Tejaswini, I have given mic option to you. Ask your doubt. Divya Tejaswini. Yes sir. Okay. బాడీ పార్ట్స్ ది కూడా హోంవర్క్ చేసి పంపియా? Okay. I will send
homework by WhatsApp group. Okay. సార్ ఇప్పుడు మీరు బాడీ పార్ట్స్ అన్నారు కదా సార్, మీరు ఒకటే షీట్ చూపించారు సార్, మీరు ఒకటే షీట్ చూపించారు అంతేనా సార్? లెసన్ అక్కడికి అయిపోయిందా? మొత్తం అంతే, బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కవర్డ్. సో ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కవర్డ్. సో బాడీ పార్ట్స్ మొత్తం వచ్చినాయి కదా అందులో. ఎస్ సార్. దట్స్ ఆల్. ఓకే సార్. మై నేమ్ ఇస్ దివ్య. Yes, yes. I know your name. Okay. Bye. Okay sir. Bye. Bye. Bye sir. Okay. Sankirtana, mic option given to you. Where are you from? ఏ ఊరు మీది? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ మైక్ ఆప్షన్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మైక్ పైన టచ్ చేయండి. చెప్పు ఇప్పుడు. ఎవరు మీది? నమల్పాడు. నమల్పాడు. ఎక్కడ? బయ్యారం మండలం. ఏ జిల్లా? ఖమ్మం. అర్థమవుతుందా? లెసన్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఏ క్లాస్ మీరు? 4. ఇద్దరా? 3. 3, 4. 4, 2. అట్ట చెప్పాలి. రోజు చూడండి మరి. బాయ్. బాయ్ సార్. బాయ్ చెప్పండి. ఏం చెప్పలేదు. బాయ్ సార్. బాయ్. ఓకే, ఇది ఈరోజు మన లెసన్. సో నేను వాట్సాప్ ద్వారా మీకు పంపిస్తాను హోంవర్క్ అనేది. మీరు అది పూర్తి చేయండి. ఓకే, బాయ్. అందరికీ బాయ్. ఓకే, అందరికీ బాయ్. ప్రణిత అండ్ రిషిత ఆల్సో బాయ్.